मुस्तदरक पेश किया, اس لیے اب آپ نے تو بھائی جو بات جس میں صحیح ہوگی وہ میں لوں گا، جو بات جس میں صحیح نہیں ہوگی اب آپ کہیں گے جی اہل بیت القرآن نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں یار، کعبے والی بات انہوں نے بھی یہی رٹ ڈالی ہے جی نبی فوت ہو گیا تو ان سے پہلے رسول آئے ہیں۔ میری بات سنیں پہلے، میرا موقف سنیں، اچھے یا برے ہونے کا کیا پیمانہ کیا آپ کے پاس؟ نہیں پہلے مجھے بتائیں کسی بات کے اچھے یا برے ہونے کا موقف سن لو۔ عظیم بھائی، وہ کہہ رہے ہیں عظیم بھائی ان کو روایت نکالنے دیں پلیز، پتہ کہ اس طرح سے نا وہ خلط مبس ہو جاتا ہے۔ 26 بھائی آئی نہیں میرے پاس، ادھر شو نہیں ہوئی، آپ ادھر لگائیں، آپ کے پاس ادھر لگائیں، میرے پاس نہیں شو ہوئی بھائی، نہیں ہوئی میرے پاس شو، ادھر یہ تو بڑی زیادتی جو ہے نا ہوگی یہ۔ عاقب آپ کون سی ویب سائٹ سے دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں، میں کھول کے دکھاتا ہوں، آپ ویب سائٹ کا نام بتائیں۔ بھائی آپ حوالہ دیا نا، میں نے نکالی تھی میں نے نا ویب سائٹ پوچھی ہے میری جان، میری اسی وہی ویب سائٹ بتا دو مجھے، وہی نہیں، ویب سائٹ میرا بتا گوگل دو۔ شریف زندہ باد۔ گوگل میں ویب سائٹ ہی تو چلتی ہے بھائی۔ نہیں، گوگل پہ جو لکھو وہ ٹک بتا دیتا ہے، اور ٹک بتاتا ہے تو ویب سائٹ چلتی ہے نا، یہ بھی تیرے کو میں بتاؤں؟ بھائی اردو پوائنٹ پہ دیکھ لو، قرآن و سنہ پہ دیکھ لو، ٹھیک ہے، ہماری ویب پہ دیکھ لو، یہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے۔ سننا.com پہ قرآن و سنہ، مصدرک علی ہاں جی الصحیحین کوئی نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا۔ بھائی اچھا اس کا یہ دعویٰ ویب دلیل سائٹس، دو مجھے، اچھا بھائی میں بھی مان یہ سکتا ویب ہوں لیکن سائٹس میں آپ سے نہیں اوتھینٹک ہے، پوچھوں گا۔ یہ آپ کو جبریل علیہ السلام بتا کے گئے ہیں یہ اوتھینٹک ہیں یہ؟ آپ کو بخاری جبریل علیہ السلام دے کے گئے تھے؟ ہاں میں کہتا ہوں بخاری دے پہ کے تو گئی پوری بات امت کا کر، اجماع ہے نا، بتائیں نا بخاری پہ تو بھائی پوری امت کا لوجک، اجماع ہے آپ نا۔ صرف اپنا دماغ کا لوجک چلا رہے ہیں، آپ یہ 28/12 کو لاجک بھی اب تم آپ چلا نے رہے نا ہو اب غلط میری ثابت بھائی، کرو، 28/12 ادھر لگاؤ، لاجک تم چلا رہے ہو، تم بغیر زبر زیر کے قرآن ثابت کرو۔ 28/12 یہ نکالو، اور زبر زیر کے آپ مجھے بغیر بتاؤ قرآن یہ پڑھ کے جھوٹی دکھاؤ۔ ہے، شاید مجھے ہدایت آ جائے، آپ مجھے 28/12 کا مفہوم بتائیں جی، میں نے ہدایت پانی ہے۔ 28/12 کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا وہ باغی، ٹھیک ہے؟ اچھا، عمار کدھر شہید ہوئے ہیں؟ کون؟ عمار جنگ کے ہمارے میدان میں یاسر شہید کدھر ہوئے شہید ہوئے ہیں، ہیں؟ ہاں جنگ کے جی، میدان میں، جنگ کے کون میدان سی میں جنگ میں؟ کون سی ہیں، جنگ میں نام ہوگا؟ جس میں وہ شہید ہوئے ہیں اسی جنگ میں تھے وہ۔ بھائی اچھا حافظ نام صاحب یہ ہوگا میرے پاس نا جنگ کا، ہاتھ سے لکھا جنگ ہوا ہے کہ نا تبوک ہے، قرآن کا، بدر ہے، حنین بخاری ہے، کا نسخہ خندق ہے ہے، میرے پاس، خیبر۔ حافظ صاحب نہیں یہ نہیں نہیں میرے نہیں، پاس نا ایک ایک منٹ بخاری کا بھائی، نا، ایک میرے پاس بخاری کا نسخہ ہے ہاتھ سے لکھا ہوا، جی مخطوط جسے کہتے ہیں، اس کے مخطوط اندر جو بالکل۔ ہے نا یہ فیات الباغیہ والے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بخاری پھر جھوٹ بول رہی ہے نا، ٹھیک ہے مانو پھر جھوٹی ہے بخاری، بھائی بھائی اب یہ بھی عاقب نہیں بھائی، مان جھوٹی رہے۔ نہیں ہے۔ عاقب بھائی چلو، عاقب بھائی میں آپ کو سچا تب مانوں گا جب اپنی بات میں آپ سچے ہوں گے۔ اس حدیث کا مفہوم بتا دیں، میں گمراہ ہوں، آپ نے مجھے میری ہدایت، بات سنیں، اپنا ہدایت میری پہ دینا بات ہے۔ سنیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا نا کہ قرآن زبر زیر سے بغیر آیا، آپ نے دعویٰ کیا نا، ہاں یا نا؟ آپ نے دعویٰ کیا نا قرآن زبر زیر سے بغیر آیا؟ تو بھائی ہم نے چھوٹے ہوتے پڑھا ہے، حجاج بن یوسف نے زبر زیریں میری بات لگوائی، سنو، ہمارا ایم سی تم نے کیوز یہ تھا۔ دعویٰ کیا کہ نہیں، تم نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں میں قرآن آپ زبر کو زیر سے دلیل بھی پاک دے آیا؟ رہا ہوں، میں اور دلیل بھی دلیل دے رہا تب ہوں کہ دو جب حجاج بن زبر زیر یوسف کے نے بغیر لگوائی پڑھ کے دکھاؤ، جب زبر زیر کے بغیر پڑھ کے ہے۔ دکھاؤ، دلیل وہ ہوتی ہے۔ کوئی ایمی میں لوجک کہہ نہیں دوں میں میاں تمہیں وزیر دلیل صاحب، دے رہا ہوں کہ دنیا، جمیل امان میں بھائی تمہیں، یہ دیکھ لیں، کوئی لوجک نہیں ہے۔ لوجک ہے نا؟ اچھا حافظ صاحب، کیسے لوجک ہے؟ حافظ تو صاحب عاقب یہ صاحب آپ پڑھ آپ نے سکتے ہیں؟ آپ بات کے کی سر ہے، میں حافظ صاحب، دماغ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاجک نہیں ہے۔ عاقب صاحب نہیں ہے آپ نا، نے بات کی ہے کہ وہ جو ہے زبر زیر سے پاک آیا ہے، تو ایک اور مرتد آیا علی شیر ابراہیم گجر، اس کو بھی اٹھائیں اوپر۔ حافظ صاحب یہی کہہ ایک رہے ہیں کہ وہ منٹ جس میں طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زبر زیر کے مرتد آیا، بغیر آئے تو وہ اتنے پڑھ کے مرتد دکھائے تو اس دیکھو، طرح۔ ہمارے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ 28/12 میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے بڑے علماء کے منہ بند کر دیتے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بندے الحمدللہ، یہاں بیٹھے اب ہیں، تمہوں اکلا اور یہ تو کے بیٹھے چھوٹے ہیں، چھوٹے بندے الحمدللہ، یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے منہ بند کرو بھائی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ دیکھیں، منہ بند کرو اچھا بھائی، جواب دیا یہ نہیں جا رہا دیکھو، تو۔ یہ دیکھو، اچھا یار یہ نا 28/12 پہ دوستو مجھے ایک ہدایت منٹ، دیں، ایک آپ منٹ یہ
सुना था चांद पे परियां रहती हैं, अभी तक कोई परी देखी नहीं है चांद पे। एक सेकंड यार हाफिज मुस्लिम भाई को जरा बात करने एक दे, मिनट। मुस्लिम भाई। जी अच्छा, अकीब फिर भाई ये जा- 2812 में क्या है? बताएं हाँ अम्मार मैं को गुमराह हूँ। तब्तुलुफियत अलबाक़िया, तो इसमें क्या है? जी, इसमें क्या इसमें है? यही है, जंग क्या है? में हमारे यासर जहाँ से कत्ल हो गए, जो इसको कत्ल करेगा वो बागिया होगा। तो उसमें नाम है किसी फिया का? बागिया, सॉरी, किसी का फिया नाम है? बागिया। नहीं, इसमें एक नाम है किसी का जिसने कत्ल किया? भाई आप फंस जाओगे मुस्लिम भाई। नहीं नहीं, फिर मैं नहीं आप- फंसूंगा। अच्छा, आप फंसोगे पक्का। अच्छा, ये किस जंग में शहीद हुए हैं? ये इफ्राहिम भाई सफीन में, बता रहे थे कि सफीन जंग में। सफीन। अच्छा तो सफीन किन किन के दरमियान में लड़ी हुई है? अली बिन अबी तालिब, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। अब एक हदीस नोट करें जरा। हाँ वो पता है मुझे, आप मुस्नद अहमद की बोलोगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भेजो मिस्किन ने, मैं बताता हूँ आपको उसके। अब फिर कौन है बागी? मौला अली बागी हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी खवारिज वतूबी। खवारिज खवारिज कौन? उसमें, हाँ वो आपने हदीस कौन नहीं खारिज? पढ़ी? मैं बताता हूँ दूसरी स्वाइप थ्री आपने नहीं पढ़ी? ओ हेलो, इब्ने मेरी सबा, बात सुनो। आपका जो किसको ग्रैंड खारिज फादर कह है ना, ग्रैंड फादर इब्ने सबा, वो खारिज है। अब सुनिए, इससे ज्यादा कुछ सुनना तो बताएं। मैं आपको अकेला और का नाम बता देता हूँ। थल्लो- नहीं नहीं भाई, भाई, ये वो आप जो बदतमीजी करें ना कर रहे हैं अब होस्ट भाई। देख ये भाई, आप बदतमीजी बार कर रहा है ये बार राजपूत यूके। भाई बदतमीजी नहीं कर रहा, आप बार बार एक सेकंड बात राजपूत कर रहे भाई, हैं। एक हो सेकंड कि- यार, एक सेकंड, मैं देखना चाह बदतमीजी ना रहा कर, हूँ। माइक म्यूट कर। अच्छा ये वो भाई हदीस मेरे जरा साथ लगे लगाइए, हैं ना, तो ये चुप मुस्तनद करके अहमद सुनो। की जरा हदीस आप लगाइए, मैं देखना चाह रहा हूँ मुस्तरदिल उसमें क्या है। हाकिम की दूंगा, मुझे जो नाम नहीं लेना आ रहा वो हदीस हाँ दूंगा। दीजिए, अच्छा जी जी मैं दे रहा हूँ। लगाइए उसको, जूम करिए अबू हसन भाई। मैं आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, आपको जूम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मसरूफ हूँ असल में ना, मेरे हाथ में काम है छोटा सा, मैंने कंप्लीट करना है मैंने। किसे? हाँ 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 अब बोल सकते आखिर- हैं इसको जी। बस बड़ा कर रहे हैं। जी ठीक। जी जी। इसको मत बड़ा करें। मौला अली उस कुरान के साथ अल-मुस्तदरकिल हाकम, जो मुझे नाम नहीं आ रहा भाई, बता रहे हैं। भाई वो हदीस उसकी सनद ही ज़ईफ़ है जो आप बोल रहे हो। वो उसको भाई सिर्फ एक नहीं, ये नीचे सनद लिखी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप वो बोलेंगे बस नहीं। आपने सिर्फ एक ही बोलेंगे मुहद्दिस की नहीं। देखी है ना, मुस्लिम बोलेंगे किसने नहीं। मुहद्दिस की? बोलेंगे नहीं। मुस्लिम भाई, सनद नीचे नहीं, सनद ऊपर होती है, इसको ये नहीं पता। जी भाई, क्या है, कौन तो सी इधर हदीस मुझे है, बताएं। हाँ क्या है ये हदीस ये में? पढ़े। क्या? सनद पढ़े ने इसकी, सनद पढ़े भाई, आकिब सनद- साहब इसकी सनद पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू जर के आज़ाद करदा गुलाम हजरत अबू साबित फरमाते हैं, जंगे जुमल के मौका में सनद अली सनद के पढ़े हमरा था। भाई, सनद पढ़े। अरबी के अंदर जो ऊपर सनद लिखी है ना, वो सनद पढ़े ऊपर से। अरबी में जो सनद लिखी है ना, वो पढ़े। या ये रवायत आपका- बगैर सनद के आप पढ़ रहे हैं? आपका हजरत अबू जर गफारी के बारे में क्या मौक़िफ़ है? ओए अबू मेरे जर गफारी सोने- से हाँ या पीछे ना, जो नाम मुझे लिखे सनद हैं वो भी पढ़ने तो की- पढ़ो। मुझे सनद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता लग गया आप कौन लोग हैं। और हाँ, भाई पता सनद चल आपने गया, सिर्फ कहा है कि गफारी सनद होकर पढ़े कोई आप। गफारी क्या जो- समझते हैं? बस छोड़ो भैया, ये हाँ जी। बता दें कि सनद होती क्या है, या यहाँ पे हम साबित करते हैं कि भाई मेरी आपको मैटर पता की नहीं। सनद है। यार मेरी भाई ये आपको भी सनद सनद का है। ही नहीं पता भाई, हम आपसे हाँ, क्या डिबेट करें? सनद का नहीं किसे पता। कहते हैं बताएं, मेरी जान इधर मुझे पता है सनद ना। नहीं, उसको साबित किया, सर्टिफिकेट डिबेट कहते आपको हैं, पता है। जिसको ये मौला अली पता है। कुरान के साथ थी। चले उसके मुस्लिम भाई को मुकाबले बात में करने आया, दें। वो मुस्लिम भाई को हाँ जी, हाँ जी, मुस्लिम भाई आप मुस्लिम भाई को बात आप करने सारे दें। बोल रहे हैं।
اچھا آپ اس ایک حدیث کام کا کریں, مفہوم کہتے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا, ٹھہر جائیں, صرف ایک کام کریں. اخی مسلم دیکھیں اگر آپ یہ ڈیبیٹ وہ کرتے ہیں نا, حدیث ہے اگر بھائی آپ عقیب بھائی, یہ حدیث ہے جو آپ بول رہے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی. آپ اپنے پاس سے کھولیں, آپ کو نہیں پتا ہے کہ کون سی میں حدیث بتا رہا ہوں, آپ کھولیں, آپ بھائی خود پڑھ لیں گے. اوکے ایک اچھا میں عاقب صاحب آپ کو ایک مشورہ یہ دینے لگا تھا. اس طرح سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی محنت ضائع جاتی ہے. جب آپ کو بھائی اپنے محنت آپ کی دلائل, فضول ہے, آپ نے ایک ٹائم منٹ ٹھہر ویسٹ جائیں ذرا, کیا ہے. ٹھہر جائیں, بات سن لیں. کتنا بولنا پتہ کیا ہوتا ہے, بات سنیں میری. بات ایسی ہے کہ اگلا بندہ جو بات کرنے کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ بندہ اتنا جاہل ہے کہ اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ سند کس جگہ پہ لکھی ہوتی ہے, اور ہاں وہ میں بندہ بھائی یہاں پہ جاہل آ ہوں, کے, ٹھیک ہے, مجھے یار ایک جاہل منٹ سمجھو بات آپ مجھے اس مکمل کا ہونے جواب دیں, دے دے اور آپ کا میرا بات ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں بات مکمل ہونے جاہل دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جب کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو کم از کم آپ کے پاس اچھا تھوڑا سا علم تو ہونا چاہیے. ابو جی حسن بھائی جی ذرا مجھے مسلم بھائی. زوم کرنا. مرزا مسرور لانتی میری ریکویسٹ نہیں اٹھاتا. اچھا بھائی, یہ جو آپ حدیث بول رہے ہو نا, یہ حدیث میں جو لفظ ہے نا, اس کی صحت صحیح نہیں ہے. روا البزار, اس کی مسند کمزور ہے. ہیتمی نے خود کیا ہے اس کے بعد, آپ دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اخی چلو مسلم ٹھیک ہے, آپ کو نہیں اس کو جرح تعدیل پتہ ہی نہیں ہے. جرح تعدیل یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے, یہ صحیح حدیث ہے, اسناد کہاں ہے؟ ابو عقیب یہ دیکھو مجھے عقیب بڑا فلیسا. اچھا آپ یہ فلیسا نہیں پڑھ رہے ہو, فلیسا فی متفق علیہ من حدیث صحیحہ. فلیسا یہ نہیں ہے یہ صحیح. سکہ ہے, مامون ہے, لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا. عقیب مجھے یہ بتاؤ, کیا یہاں پہ کسی نے یہ کہا ہے کہ علی کے ساتھ حق نہیں ہے؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں جی فیا باغیہ وہ ہیں خوارج کس ہیں. نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ نہیں فیا تو پھر باغیہ میں خوارج گمراہ ہیں. ہوں, کون یہ باغی ہم آپ ہے, کو میں گمراہ ہوں, بھائی, مجھے حق دکھاؤ. ہمارے پاس تو دلائل اچھا موجود ہے نا. ایک سیکنڈ باقیہ- عقیب بھائی, ایک منٹ, کیا نام ہے, حافظ بھائی سوری. ہاں اچھا, وہ جو حدیث لے کے آتے ہو نا, یہ انجینئر لے کے آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ تحبوا فی بولکم, آپ اپنے پیشاب میں وہ ہو جاؤ. نحن قتلنا, ہم نے قتل کیا ہے, انما قتل علی واصحابہ. جی ٹھیک ہے, تو اس میں کیا تو ہے؟ جو پھکی دی تھی انجینئر نے وہ نہیں یاد کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک منٹ, اپنے ہاں حضرت ہاں, حمزہ کی بات کر رہے ہو نا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے. ہاں وہ حدیث آپ لے کے آؤ, میں دیکھتا ہوں, میں 100% گارنٹی دے رہا ہوں. واللہ اگر آپ پوری دنیا بھول جاؤ گے نا, وہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو. اچھا عاقب صاحب اس کا جواب سن لیں. نہیں وہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی عقیب بھائی, بات 100%. سنیں عاقب صاحب, صحابہ کلہم عدول, یہ ہند جو ہے نا, یہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ ہے علی علیہ کہ السلام صحابہ, یہ الحمدللہ میں بات سنیں ذرا, بات سنیں. کس کو بگا دیا؟ ایک سیکنڈ ابو حسن بھائی, وہ بول رہے علی بن ابی طالب تک بات پہنچی ہے, وہ حدیث کدھر ہے جو آپ بتا رہے ہو؟ کیا آپ نے بولا علی بن ابی طالب نے ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. میں صبح براڈ پہ آ جاؤں گا, میں ڈھیر لگا دوں گا, میں صبح آ جاؤں گا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ حدیث آپ لے کے بھی نہیں آ سکتے ہو. لے کے بھی نہیں آ سکتے. ہاں یہ حدیث نہیں ہے, سن کے جاؤ بھائی, سن کے جاؤ, یہ حدیث نہیں ہے. نہیں وہ جو آپ بول رہے ہو نا, حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے تھے, انہوں نے قتل کیا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ تعویل ہے. یہ تعویل کس نے کیا ہے؟ چلو جو بھی ہے, آپ کو جو بھی ہے سمجھ آ کیسا, گئی ہے. یہ نہیں ایک منٹ, جو بھی نہیں ہے, آپ کی سند ہی نہیں ہے, وہ حدیث ہی نہیں ہے, آپ کیسا اس کو لگاتے ہو؟ تو پھر آپ کیسے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ حدیث نہیں, اس میں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو منع کر دیا, انما قتل علی واصحابہ, علی اور اصحاب نے اس نے قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو سچا تب مانوں گا جب آپ یہ کہو گے کہ آپ قرآن کو بغیر زبر زیر کے پڑھ کے دکھاؤ گے. بھائی آپ چلو میں اتنا کہہ دیتا ہوں, مان جاؤ الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ اور مولا علی کی دعاؤں کے ساتھ. اچھا ایک سیکنڈ حافظ بھائی, ایک منٹ مسلم ایک بیٹ مارا ہے. عاقب میں اس صورت میں ہارا ہوں کہ اگر تم بسم اللہ کو بغیر زبر زیر کے پڑھو گے, خدا کی قسم میں اپنی ہار کو تسلیم کروں گا. بھائی آپ ہار گئے ہو, برائے مہربانی. اچھا ایک سوال ہے عاقب بھائی, ایک منٹ, ایک سوال ہے. آپ بول رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ, ایک منٹ, معاویہ رضی اللہ عنہ فی باغیہ ہے, ٹھیک ہے, وہ باغی تھے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بتا دیں باغی کون تھا. نہیں ایک سیکنڈ, آپ مانتے ہو نا وہ باغی تھے, جہنم کی طرف بلانے والی جماعت تھی, ہے نا؟
تو عمار انہیں دوزخ کی اللہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مانتے ہو نا جیسے آپ کا انجینئر ہونے لگا. 1 منٹ اس کو میں چارج کر لوں, آپ بولیں. اچھا آپ بس یہ جواب ڈھونڈ کے لے کے آئیے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے باغی کا بیعت کیوں کی؟ بیعت بھی کی اور حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں کی باغی کی؟ کیا میں 6 مہینے حضرت علی کی بیعت بتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک منٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ جو قتل کرے گا وہ باغی ہے نا، تو جو باغی جماعت ہے جہنم کی طرف بلانے والی ہے، تو اس کا مطلب حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ شرطوں پہ بولا پورے جماعت کو آؤ بھائی پورے جہنم کی طرف چلو آپ لوگ، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. تو آپ یہ مانتے ہو کہ انہوں نے پورے لوگ جو بھی تھے نا سب کو جہنم کی طرف لے کے گئے اور بیعت کر دی؟ واہ. حضرت امام حسن نے بھی کی، حضرت امام حسین نے بھی کی. ہاں وہی نا، دونوں بھی. ایک سیکنڈ مسلم بھائی، تو یہ بھی تو بتائیں نا ان کو، یہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیعت کی اور وہ راضی ہوئے، تو انہی لوگوں نے آ کے ان کو جو ہے ان کے خیمے میں جو ہے توڑ پھوڑ کی اور انہیں کہا کہ تو جو ہے تیرا باپ جو ہے تو اس نے بھی کی تھے، اس کی بیٹری چلے گئی، چھوڑو بیٹری چلے گئی. حضرت امام حسن کا جلال عیون کے اندر جو ہے عربی ورژن جو ہے نا، اور فارسی والا بھی اور اردو والا بھی، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نہیں ابو حسن بھائی ایک مطلب دماغ سے کوئی بندہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باغی جماعت ہے جو جہنم کی طرف بلائے گی، تو میں پورے جتنے بھی لوگ ہیں میرے پہ کچھ شرطیں ہیں، یہ شرط ہے یہ شرط ہے، چلو بھائی سب آؤ آپ جہنم کی طرف چلو. ہاں بالکل، لوجک بنتا ہے یہ لوجک بنتا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی باغی ہو جائے اس کو قتلو، اس کو مارو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جائے، جب تک حق غالب نہ آ جائے، جب تک حق غالب نہ آ جائے تب تک مارو ان کو. ہاں وہی ہے نا کہ ابھی یہ کیا ہے، بات اہل بیت پہ آ جاتی ہے کہ بھائی امام حسین کیا ہے، پورے جتنے بھی تھے پوروں نے کیا کیا، بیعت کر دی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، بولے چلو بھائی سب جہنم کی طرف چلو، مجھے صرف کچھ پیسے چاہیے. اعوذ باللہ، یہ کیا لوجک ہے ان لوگ کا؟ 11 لاکھ کہ پتہ نہیں 40 لاکھ درہم لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، لکھا ہے کہ 40 لاکھ درہم جو ہے نا لکھا ہوا. ہاں جی نہیں وہ مستدرک کی وہ حدیث تو لیتے نہیں جس میں خوارج کا ذکر ہے، اس کو تو انجان مارتے ہیں. ہاں وہ نہیں لیتے، وہاں پہ فوت اس ہو کو جاتے کیا ہیں. ہے، یہ انجینئر کو کیا رافضی ہے. وہ حدیث کا کیا مفہوم لیتے ہیں؟ کون سی؟ یہ جو 28-12 ہے، ہاں وہ خوارج نے قتل کیا اس کو، خارجی نے قتل کیا. اور یہ جو 6229 نمبر حدیث ہے 6229 معاویہ نے کیا ہوا 6220 نہیں 6229 6229 ہاں اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ حکم دیا جو ہے نا حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ہاں اوپر لعنت ایک کرنے کا. سیکنڈ، یہ 6229 نہیں ہے، یہ 6220 ہے. اوکے میں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا، بتاتا ہوں. اس میں حکم کچھ بھی نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اچھا حکم کچھ بھی نہیں ہے. حکم اگر نہیں. آپ عربی میں پڑھو گے نا اس کا متن، میں ابھی آپ کے لگاتا ہوں، ایک سیکنڈ. اچھا آپ تو عرب ہے نا مسلم بھائی، آپ تو ماشاءاللہ عربی آپ کی مدر لینگویج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو امارت دینا کسی کو ہوتا ہے، امارت دینا مثال کے طور کے اوپر کسی کو گورنر بنا دینا، تو اس کے لیے کون سا عربی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ذرا وہ بتائیے گا. یہ باتیں ہیں نا واپس، کیونکہ وہ وہاں پہ عربی کا جو جملہ ہے نا، کہ وہ جملہ مکمل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جگہ پہ وہ حکم دے رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ وہ ان کو جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. ما منع کا، وہ تو آگے سے ہاں جی وہ صرف ایک ہی روایت تو نہیں نا. نہیں مسلم کی وہی ایک روایت ہے جو مرزا انجینئر دجل دیتا ہے، کہ کہتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ ان کے اوپر داؤد میں بھی ہے بھائی، باقی جہاں پہ بھی روایتیں ہیں نا وہ ساری اسنادن جو ہے نا وہ شیعہ بھائی شیعان ایک سیکنڈ ابو حسن بھائی، او بھائی صرف مسلم بھائی کو بات کرنے دیں. شیعان علی بھائی اچھا یہ بتائیے یہ حدیث میں ہے کیا، بتائیے یہ جو آپ نے بولی تھی. آپ کو عربی آتی ہے پڑھنے؟ ایک منٹ بھائی، نہیں آپ کو عربی آتی ہے پڑھنے، میں پوچھ رہا ہوں. نہیں بھائی، یہ کیسے علمی کتاب ہے یہ اخی، عجیب علمی کتاب ہے یہ لوگ. بھائی میری لینگویج نہیں ہے، آپ یہاں پہ قرآن جب عربی نہیں پتا تو نہیں، آپ کو جب عربی پتا نہیں ہے تو آپ کو کیسا پتا ٹرانسلیشن صحیح ہوئی ہے؟
जब आपको उसका ओरिजिनल अच्छा, जो वो आप सीगा है उनके ऊपर लानत भेजे जिन्होंने गलत किया है, आप अपने किसी आलम की आप कीजिए ट्रांसलेशन ना, ले आए तो आपको या उसे आपको लाजिम फिक्र करिए, तहकीक करनी देखो होगी उसने ना। गलत किया है। नहीं, आपको तो ये तहकीक करनी तजल्लुल होगी। आप कर रहे हैं ना, मैंने आप की उर्दू लगाएं। ये नहीं क्या ये जो लाइव देख रहे हैं लोग, ये सारे अरबी जानते हैं? मेरे तो फिर आप मेरी कैसा बात जानते सुने, हो कि वो एक हदीस की मिनट मेरी बात ट्रांसलेशन सही सुने, है? मेरा भाई एक मिनट मेरी बात सुने। मेरा सवाल है कि ये इल्मी किताबी हैं, हम लोग तो इनसे सीखेंगे ना, क्योंकि 1400 साल तक तो हम लोगों को पता ही नहीं था। ये अभी अच्छा, है इल्मी भाई, किताबी है, वो तो जो ये एक इल्मी मिनट हमें छोड़ो किताबों में हजूर भाई, इनकार कर जाए, वो क्या टॉपिक पे रहते हैं, सीखेंगे? टॉपिक पे रहते हैं। ओके भाई, इसमें लिखा हुआ कि सनद तो एक मिनट, सनद को छोड़ो। काला अमरा माविया बिन अबी सुफियान सअद फकाला मा मनाका अन तुसब्बु अबू तुराब। तो इसमें क्या ये है? तो सवाल कर रहे हैं, वो ये तो सवाल कर सवाल रहे कर रहे हैं, हैं। वो तो मुखातब है। अच्छा अच्छा, अच्छा, एक वो चीज मुझे सवाल क्या कर रहे हैं कि कि शियाने क्या भाई, क्या एक मिनट चीज जरा। आपको रोकती है अबू तुराब को बुरा कहने से? अच्छा हाँ जी, अच्छा, सही मुझे एक है। चीज बताइएगा तो अपना, इसमें क्या है? मुझे एक चीज सवाल बताइएगा करना मुस्लिम गलत भाई, हो गया? मुस्लिम भाई। नहीं नहीं, एक मिनट अबू अगर हसन भाई, सवाल करना गलत हो गया? सिर्फ सिर्फ एक चीज है, ये अगर इसका सवाल तर्जुमा पूछ ऐसे रहे हैं किया उनसे जाए। कि क्यों नहीं एक करते, मिनट, ये सवाल शियाने नहीं अली कर रहे भाई, कि शियाने अली भाई, एक मिनट जरा ठहरिएगा, एक मिनट सिर्फ। अच्छा मुस्लिम भाई, अगर इसका तर्जुमा ऐसे किया जाए कि हजरत मुआविया ने हजरत साद बिन नबी वकास जो हैं उनको अमारत अता फरमाई, अगर इसका अमरा मुआविया का तर्जुमा अगर ये किया जाए तो ये तर्जुमा गलत होगा? पहली बात तो अमर का, अभी मैं कुरान से आपको बताता हूँ कि ये जी कुरान में आयत है ना, या जी ईसा बिन मरी इन्नी मुतवफ़ीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहा है कि या ईसा मैं आपको मुतवफ़ी क्या कर रहा हूँ। मुतवफ़ी का मायने क्या है? नॉर्मल में जब किसी को हम बोलते हैं भाई ये फौत तोहफा हो फौत गया, वफात हो गई, तो फिर मिर्जा जो गुलाम मिर्जा है जो सही बोल रहा है, वो तो उसकी बात भाई ईसा अगर इब्न तर्जुमा मरियम तो ऐसे वफात करेंगे। हो गई है। ये समझ रहे, अमर जो है, अमर का मायना एक ही है। ओके, और उसको इनको लग रहा है अमर का मायना सिर्फ हुक्म है, वैसा नहीं है। नहीं नहीं, अगर हुक्म होता तो यहाँ ऐसा होता था, अमर मुआविया बिन अबी सुफियान सअद काला या सअद सुब अबू तुराब, फिर वो बोलेगा क्या? बिल्कुल बोलेगा ला, फिर उसके बाद मा मना का तुसब्बु अबू तुराब, क्यों नहीं आया ये? भाई ये हुक्म नहीं, ठीक है हुक्म नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं तो लानत गलत भेजते, क्या है यानी पूछना इसका भाई? मतलब है पूछने में वो भाई प्रॉब्लम क्या हो लानत सब का गई? भेजते मतलब थे, तो गाली नहीं है तो ना आगे से पूछ शियानी रहे अली हैं कि भाई। आप क्यों नहीं भेजते? नहीं शियानी नहीं, अली एक भाई, मिनट, सबका मतलब क्या है? सबका माना गाली नहीं है, सबका मतलब गाली आपका नहीं है नहीं मतलब भाई, तनकीद है। तनकीद है। हाँ यस, अच्छा, ये जो है 6229 है या 6226 है जो, हाँ वो लगाए उसके अंदर लानतुल्लाहि वो तो अबू करबला तुराब के लिखा हुआ बाद है। का ठीक है, वाक़या है, एक वो तो सेकंड एक मिर्जा मिनट जी एक ने मिनट तो खुद अबू माना तुराब, है एक वो। मिनट भाई भाई, पहले ये मान लो कि माविया रज़ी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया इसमें, और मैं आपको गारंटी के भाई साथ बता पूछा सकता है, हूँ, इसका पूछा है। मतलब है कि वो देते थे लानत, खुद करते थे, तो इसलिए अब दूसरे कहाँ से से पूछ रहे आपने हैं कि ये आप दलील क्यों ली है? नहीं एक करते? मतलब सेकंड, एक नहीं ना सेकंड। निकालना, मतलब क्यों निकाल रहे हैं आप? मतलब आप भी मतलब ही निकाल रहे हैं ना, और क्या भाई कर हम रहे नहीं हैं? मतलब निकाल रहे भाई, ये अरबी का आप जाएं, जाके अलमानी.com पे जाएं, वहां पे हमारा का लिखे पहले तो जाके। आपने वो अच्छा एक जो सेकंड, है एक सेकंड, पूरे शियान अबू हसन भाई, ये देखो ये इमाम नववी का कौल है, वही हदीस के बारे में शरह है। काला मुआविया हादा लैस फी तसरीब इन अमरा, वो बोल रहे ये इसमें ये बात जो अमरा ये वो हुक्म नहीं है, शायद बिसबब इन्नमा साला, पूछा उन्होंने पूछा कि क्या चीज आपको रोकती है बुरा बुरा कहने से अबू तुराब को, तो गलत हो गई अच्छा यहाँ पर। आपने इमाम नववी के शरह पढ़ी है शियानी अली भाई? नहीं, आप तो नहीं, सिर्फ हदीस पढ़ के आ गए हो। ओके, असल में वो एक ये भी बात है ना कि अगर वो शिया मतलब मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं तो वो हमारी किताबें क्यों पढ़ेंगे भला, और ना हमारी किताबें उनके लिए हुज्जत हैं। क्यों? मैंने एक भी हवाला दिया है शिया की कुतब का? नहीं, अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आप आपके लिए फिर इमाम नववी का जो शरह है वो काबिल कबूल होनी चाहिए अच्छा, आपके लिए। हमारे अगर इमाम नबी के जो है मुतरादफ के अगर मुतजाद किसी ने शरह की हो तो फिर, किसने मिसाल के तौर पे अल्लामा हजरत अगर अस्कलानी अहले की बात सुन्नत कर के रहे हैं? किसी इमाम ने की हो तो फिर किसकी नहीं, मानेंगे? अल्लामा हजरत अस्कलानी की बात कर रहे हैं ना, यही बात उन्हीं का नाम लेंगे ना, आप और किसका नाम लेंगे आप? नहीं, सिर्फ वही है अहले सुन्नत के आइमा में से, और नहीं कोई नहीं, नहीं है? जिन्होंने शुरुआत लिखी और हैं अब उन्हीं का नाम लेंगे ना। अच्छा, आप क्या आप अपने पास से किसी का नाम लेंगे? जिन्होंने अच्छा बुखारी की नहीं शरह अपने लिखी है पास उन्हीं का अच्छा नाम लेंगे ना शियानी आप। भाई, अच्छा मुझे बताइए 6229 में क्या है? एक मिनट। हाँ, ये है कि
के فقال मुझे पता है आप बनु अमैया के पर जाओगे, अब पता है मुझे, एक मिनट में उसका जवाब है मेरे पास। इसके अंदर आप मिर्जा इंजीनियर को शामिल करेंगे तो फिर नहीं, मुझे देखना है कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कैसा निकालेगा ये बंदा यहाँ से। ये मिर्जा ये है इंजीनियर को कि- डाले ना, फिर निकल आएगा। नहीं, देखना चाह रहा हूँ मैं कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम वो कैसा लेके आएगा। वो तो है नहीं, लेकिन मिर्जा इंजीनियर को जब डालेंगे ना बीच में, फिर निकल आएगा ना। मिन आले मरवान है। ये है कि इसमें है कि आले मरवान में से एक शख्स जो है ना जी जी हाकिम था, हाँ, तो सहल बिन साद हाकिम था नहीं, एक शख्स ने आले मरवान से बोला कि सैद सूफ हमारा इज्तम अली, कि अली पे शतम करो, ठीक है, एक शख्स ने बोला, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही है। एक शख्स ने बोला है तो आप पूरे जमात पे डाल दोगे? अब मैं बोलूंगा, सबर एक मिनट, अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं बू हाशिम पे नौज़ुबिल्लाह लानत करता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई अबू तब्बत यदा अबू लहब कुरान में आया, क्या मैं पूरे बू हाशिम को मतलब उसमें इंक्लूड कर दूंगा? ये निसाई की हदीस है 3009 नंबर। भाई उसमें है एक कि में रो, एक में रो, भाई एक पे रो। बात हो रही है अमीर मुआविया के मुतल्लक, उनके मुतल्लक जितनी है फिर सारी सुने ना। ये तो खत्म करो भाई, पहले ये खलास क्लियर करो, तो करो ना। ये क्लियर पहले करो। मैं ये हदीस में चेक कर लूं। ओके, सही मुस्लिम 6229 आप जो बोलते हो। अब ये वो आ गया लेके ना वो वाली वो तलबिया वाली लेके आ गया अभी रवायत ये वाली, वही मिर्जा इंजीनियर जो घिसी पिटी ये जो बातें इन्हें सिखाई हुई हैं। भाई मैं बात करने लगा था तो हदीस आ गई थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा बात करना। नहीं आप बोलें आप। जी, बात ये है, इन लोगों का तो काम नहीं, हमारे उलमा इकराम 7-7 साल उधर बैठ के पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। ये लोग तो वो बोल रहा है, मिर्ज़ा बोलता है मैं तो 15 मिनट में शिकिर तैयार कर देता हूँ। 15 मिनट में तो गुसल नहीं होता, 15 मिनट में तो गुसल नहीं होता अगर ठीक से गुसल करें। तो आप लोग नहीं, इनसे ये कहता है- बात करें, आया कहता है- आपकी वालदा को 4 शौहर मिलेंगे? कहता है मैं ना 15 मिनट 20 मिनट के अंदर मुजतहिद तैयार कर दिया मैंने, तो भाई 15-20 मिनट के अंदर मुजतहिद तैयार कर दिया। ये तो वो और बात मैं कर रहा हूँ मुजतहिद ना, ऐसे हैं। 15 अच्छा, मिनट में- एक सेकंड, अबू 15 हसन मिनट में भाई, तो गुसल नहीं होता। जी। एक मिनट, वो बोल रहे हैं कि बनु मैया पूरे लानत करते थे, क्या बोलते हैं, अली बिन अबी तालिब पे, उसमें शब्द था एक रजुल आल मरवान में से, ओके, एक शख्स की बात हो रही, ये आयत है कुरान की, वकाला रजुलन मुमिन मिन आल फरऊन। अब पूरे जो आल फरऊन के पूरे मोमिन थे। अच्छा अब हाँ, अगर आप वो उधर से ऐसा लोग हैं तो ये कितना बड़ा बताइए कि कज़्ज़ाब आले है। फरौन में पूरे मोमिन थे। कितना बड़ा कज़्ज़ाब है ये मिर्जा इंजीनियर। कहता है कि मरवान जो था ना, मरवान कहता है वो एक मिंबरों के शख्स, ऊपर हाँ कहता नहीं, है- एक बोल रहा था, एक नहीं, शख्स ने की मेरी- गलती, वो मेरी ठीक है, जरा बात मैं सुनो। मानता हूँ, लेकिन आप पूरों पे मत डालो ना कि पूरे बनु उमैया लानत डालते थे, ये मैं डालते इसकी थे, ना एक ये झूठ दजल है। मैं आपको इसका दजल बताने लगा हूँ। कहता है कि मरवान जो था ना, वो मिंबरों के ऊपर हजरत अली के ऊपर सबो शतम करता था, और हजरत हसन और हुसैन जो थे ना, वो सामने बैठ के तो सुनते थे। झूठ है, पूरा झूठ है। और इस पे बड़ी बात क्या हो जाती है मालूम, हसन हुसैन पे आ जाती है बात कि भाई वो जितने साल वो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा जब 20 थे, साल 20 साल जब थे, 20 साल तक वो खामोश थे, 20 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और ऊपर से भाई वहाँ पे उनसे जाके खुम्स भी ले रहे थे। खुम्स दो- मतलब दो- जो माल आता है ना 5%, वो 5% जी। अहले बैत को जाता है। तो कई आप की दिन- अहले बैत से 5% लेते हो जो शब्बो सितम करता है, अजीब है। और कई दिन वहां पे जाके रहते थे, वहां पे वही जाके है, नहीं मेहमान ठहरते थे। और एक चीज है अबू हसन भाई, एक अहले बैत का बंदे ने उठ के नहीं बोला कुछ भी, और एक अहले वो बैत, हराम- हसन हुसैन, अच्छा, कोई अच्छा, नहीं बोला। और हराम माल कमाते थे तो हराम माल में से देते थे पैसे खुमस। हाँ 5% ले रहे थे वो। अगर वो और हराम दूसरी माल चीज वो कमाते हदीस थे- आपने पढ़ी है अबू हसन भाई जी, कि अगर जी। आप बुरा कुछ देखो, मुनकर कुछ देखो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अगर नहीं बिल्कुल। देखे तो मुंह से, नहीं तो दिल में सोचो। ईमान- दिल में जो ईमान सोचेगा ना, है। ईमान के दर्जे कमजोर बताएं। ईमान है सब में, जो दिल में सोच दर्जे लेता है ना उसका बताएं, नबी हाँ अलैहिस्सलाम ने दर्जा है। दर्जे बताएं। हाँ दर्जे, जो दिल में सोच लेता है वो कमजोर ईमान है। तो नाउज़ु बिल्लाह आप बोल रहे हसन हुसैन कमजोर ईमान थे, उन्होंने माज़- माज़- नाउज़ु बिल्लाह।
جنہوں دیکھیں جی انہوں نے یزید کی بیعت نہ کرنے کے لیے اپنا سر کٹوا دیا، تو وہ کیا حضرت امیر معاویہ اگر گالیاں دلواتے تھے ممبروں سے، اور یہ کہتا ہے کہ 300 سال تک، کہتا ہے 300 سال تک گالیاں دی جاتی تھی، 300 سال تک، تو اگر جھوٹ حضرت بولتا امام ہے. حسن حسین اگر ان کے سامنے گالیاں دی جاتی تھی تو ان کے اندر زیادہ غیرت ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین میں غیرت نہیں تھی ان کے اندر؟ وہی ہے، وہ تو خاموش تھے، انہوں نے کچھ نہیں بولا. کیا بعد میں امام زین العابدین بھی رہے ہیں، کافی ٹائم رہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد ان کے بارے میں تو شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی، بھائی ان یہ کی اپنی کہاں کتابوں میں چلا لکھا گیا ہوا یہ ہے۔ بندہ؟ یہ بھائی شیعانی علی بھائی آ گیا کدھر گئے ہو؟ ایکچولی ایمبولینس اٹھا کر لے گئی ہے اس کو. نہیں، جتنے وہ وہ بزی روایت ہے، کرو گے وہ نا بزی ہے عربی میں وہ بھائی، پڑھ اس نہیں سے یہ سکیں گے، نہ اس پوچھو، کا متن سمجھ سکتے. یہ پتہ اس سے ہے یہ نہ پوچھو، شرح جانتے وہ لوگ. پتہ ہے جی اظہر اس بھائی سے یہ ان کو شرح تک بھائی پتہ نہیں اس کی، بس ایسے حدیث پڑھ کے آ گئے ہو. بھائی یہ حدیث ہے بھائی دیکھو، ابھی ان کو ایک میری حدیث بات بتا دو پوچھو، پیشاب کے بارے میں، پیشاب کے اصل میں بارے میں کہ بات یہ ہے، اصل ایک میں منٹ بات بھائی، یہ ہوئی ہے، بات پتہ کیا ہوئی ہے، بات یہ ہوئی ہے کہ اس نے جتنے بھی علماء ہیں نا ہمارے، جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ان سب کو اس نے ڈسکریڈٹ کر دیا. کیا کہہ کے کہتا بابے تشاہی کوئی نہیں. صحیح. جب تو آپ نے تو پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح سنت ترمیزی چھوڑ دو. ارے بھاگ گیا ہاں یہ تو. بالکل بالکل نہیں نہیں، یہ جمیل اوان بھائی اپنا وقف پیش کریں، آپ بھی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. وہ بھاگ گیا بھائی، چھوڑو یار، میں بھی جاتا ہوں. یلا ابو حسن بھائی اللہ حافظ. وہ اللہ بھاگ گیا، وہ اس کے پاس کوئی جب بھی دلیل نہیں آئے ہے، نا، علمی میری کتابی بات عربی سنیں تک پتہ نہیں اس کو. بھائی، بالکل جب بھی یہ لوگ آئے نا، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کی والدہ کو 4 شوہر ملیں گے تو کون کون سے ملیں گے. آگے سے یہ اگر کوئی جواب دے گا نا ہاں ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے پوچھے کہ اگر چاروں کا دل کرے گیم ڈالنے کے لیے تو پہلے کون ڈالے گا. بھائی سب نہیں، اکٹھے ڈالیں عجیب گے، عجیب. سب اکٹھے ڈالیں گے، ہال بہت سے ہیں، اب لڑائی پڑ جانی ہے کون سے ہال میں کس نے کچھ کرنا ہے، تو نہیں، بھائی اور سب عجیب اکٹھا یہ ہے، فورس ہم عجیب ہوگا. یہ ہے کہ بھائی اس نے جو چیز عوام میں نہیں لے کے آنی کی اس نے لے کے آئی ہے. وہ بولتا ہے کہ معاویہ ایسا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، فتنہ پھیلا رہا ہے وہ رافضی. دیکھیں مسلم کے اندر نا، مسلم بھائی، مسلم شریف کے اندر حضرت علی جو ہے نا، ان کا قول موجود ہے کہ آپ لوگوں سے وہ بات کریں جو بات ان کا دماغ جس کا متحمل ہو سکے. یس. یہ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح وہ سے نہیں نبی پڑے علیہ گا، السلام، وہ نہیں پڑے گا، جی وہ فتنہ پھیلائے گا بس. ہاں، معلوم ہے. اسی طرح سے نہیں اگر نبی وہ علیہ بولتے، ایک منٹ، اور ایک چیز بولتے ہیں کیا کہ وہ بیان نہیں کرتے، مولوی چھپا کے رکھتے. آپ سوچو ہاں ترمیزی میں ایک حدیث ہے علی بن ابی طالب کی کہ صحابہ علی بن ابی طالب کے ساتھ ایک لیڈیز کے ساتھ تھے، اوکے، وہ بیان کرنے کی ہے حدیث، آپ بتاؤ. وہ نہیں بیان کر نہیں، اگر سکتے بھائی، سوچو، وہی تو کہہ رہا اگر وہ عوام میں اگر پھیلاؤ گے بات، بولے کہ بھائی علی بن ابی طالب ایسا 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 کرتے تھے، ایک ہوں. عام جی بندہ جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ کیا سوچے کہ صحابہ کے بارے میں دیکھو صحابہ ایسا کرتے تھے. نعوذ باللہ، اب فتنہ پھیلا رہا ہے وہ. ایک اور روایت بھی ہے نا جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو آ کے کہا کہ نماز پڑھیں، آپ اٹھیں نماز پڑھیں، وہ بھی ہے نا ایک روایت. ہاں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، آیت نازل ہو گئی. ہاں جی، معلوم ہے. اب یہ بھی روایت اگر پیش کرو گے عوام میں تو بولیں گے بھائی دیکھو علی بن ابی طالب نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ کہیں گے یہ ناسبی ہیں، وہ کہیں نہیں، گے تو ناسبی پھر ہیں. نہیں، وہ بولتے حق بیان کرنا ہے. بھائی حق بیان کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ فتنہ پھیلے گا، وہ بیان نہیں کرنا ہے. یہ ایسے جتنے بھی عرب میں ہم لوگ کے پاس متوع تھے وہ کیوں جو بیان نہیں کرتے یہ چیز؟ نہیں کیا کرتے وجہ ہے؟ ان کو پتا ہے یہ چیز پھیلانے سے فتنہ پھیلے گا. ڈال، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو جائے گی. بھائی علی بن ایسا کرتے تو میں بھی کرتا ہوں، کیا مشکل ہے؟ اب یہ رافضیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ اس کی پاکستان وجہ میں، سے ہندوستان میں یہ رافضیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ اسی طرح سے پھیلی ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ وہ جو ہے نا یہ جھوٹے قصے سنائے ہیں نا لوگوں کو، تو لوگ رافضی ہوئے ہیں. نہیں، مشاجرت صحابہ میں بات نہیں کرنا چاہیے، وہ سمجھتے جی ہی نہیں. مشاجرہ آپ کھولو گے، اللہ قرآن میں بڑا کل وعد حسنہ، خلاص اللہ ان سے بالکل، راضی ہو گیا. بے تو آپ شک کون بے ہوتے ہو شک. بیچ میں بولنے والے؟ نہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے جو پہلی جیش ہے جو پانی میں اترے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے واجب ہو گئی جنت. تو ان میں سے آپ کو اچھا مسلم بھی آپ کو وہ روایت یاد ہے؟ یار میں نا وہ روایت بھول گیا ہوں، شاید مسلم شریف کے اندر ہے یا بخاری میں ہے، کہ ایک صحابی تھے بدری، تو ان کی شکایت لے کے نا کچھ صحابہ ہے نبی علیہ السلام کے جی پاس، جی تو جی آ کے پتہ ان کی ہے. شکایت لگائی.
हाँ शिकायत लगाई वो पता नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके बारे में अपनी जुबानों को बंद रखो, वो बदरी साहबी है वो। हाँ नहीं 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 वो अलग है, वो रिवायत कैसी है आपको पता है अबू हसन भाई? वो जी, जी। उसमें जो एक सहाबी रहते वो चिट्ठी रिसाला लिखते हैं मक्के वालों को रिसाला लिखते हैं, तो वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता था कि भाई ये उन्होंने रिसाला लिखा है। तो अली बिन अबी तालिब उनको पकड़ लेते लेडीज़ को, बोलते ये रिसाला किसने दिया आपको? तो उन्होंने बोलते वो सहाबी। तो सहाबी से पूछते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने क्यों किया? तो बोला मेरा इलाका मतलब उनमें रिलेशनशिप मतलब अच्छा रहे मक्के वाले के साथ, इसलिए मैंने की, मेरा कुछ गलत इरादा नहीं था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोलते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दो इस मुनाफिक का मैं गला काट दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं उमर, इन्होंने बदरी सहाबी है ये, इनके अगले और पिछले गुनाह माफ हो गए। हाँ जी, देखा माने में अगले गुनाह माफ हो गए। और वो बोलते हैं कि अबू गादिया ने कत्ल किया है। भाई वो हदीस आप पढ़ो जाके, अबू गादिया ने कत्ल किया है, वो रضوان बेत रضوان में से है। अल्लाह ताला बोल रहा है मैं उनसे राजी हूँ, उनके दिलों के हाल जानता हूँ। अब वो आयत को कैसे छुगलाओगे आप? हदीस को छोड़ो, आयत को कैसे छुगलाओगे आप? आयत के बदले आयत लेके आओ। नहीं वो खास, वो आम था, ये खास हो गया। किसने बोला ये? शेख अलबानी ने। भाई शेख अलबानी से गलती हुई है। ऐसे ही हजर अस्कलानी ने सही बोला कि अगर उन्होंने कत्ल भी कर दिया तो वो जन्नती है, क्योंकि ये आयत उनको किफायत कर देगी। खलास बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत भाई 2 मिनट देंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, जी अच्छा, मैं जो हमारे प्यारे मोहतरम मेहमान भी है और भाई भी हैं मुस्लिम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने बयान किया। तो एक छोटा सा सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा, अगर ये इजाज़त दें मुझे। मुस्लिम भाई एक छोटा सा सवाल कर सकता? जी अजीम भाई। अच्छा मुस्लिम भाई, सवाल मेरा ये है, अगर कोई शख्स कुरान पाक का तर्जमा करते हुए, तफसीर की मैं बात नहीं करता, तर्जमा करते हुए अपनी तरफ से उस पे अल्फाज या कम या ज्यादा करता है, तो उसके बारे में कुरान पाक क्या हुक्म देता है? उसने कुफर किया, उसने मतन का गलत वो लिया है। क्यों? अभी जैसे हम कादियानी को बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि ईसा बिन मरियम नहीं आएंगे, वो वफात हो गई है। उन्होंने कुफर किया, खत्म नबूवत का इनकार किया उन्होंने। आयत है सूरत अहज़ाब में। बिल्कुल मालूम है? इसी तरह से ना तिरमिजी की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की, तिरमिजी की रवायत है नबी अलैहिस्सलाम की। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इल्म के बगैर कुरान की तफसीर की है ना, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में कर लिया। तिरमिजी की रवायत है ये। जी जी नहीं अजीब अबू हसन भाई, यार ना अहले इल्म से पूछते हैं वो, ना कुछ है। बस मैं एक हदीस ले लेता हूँ, ख़त्म। इसका मायने ये है, इंजीनियर ने मुझे बता दिया है। भाई आपने शरह नहीं पढ़ी है उसकी, ना जरह तादील देखी है उसकी, ना कुछ देखा है। भाई बस वो हदीस ले लिए, उनसे पूछ लो। वो एक हदीस है, हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे जो फालतू जानवर है ना, जो पालते हैं, जैसे कि गनम है, जमल है, उसका पेशाब आदि लगा तो उसका नमाज कुछ प्रॉब्लम नहीं होती जी। तो अब वो कैसा जवाब देगा उसका? क्योंकि और एक दूसरी हदीस है कि एक बंदा था कि कब्र पे अजाब हो रहा था, वो पेशाब से नहीं बचते थे। हाँ, अब वो कैसा लेगा वो हदीस को? तत्बीक कैसे करेगा? कैसा करेगा? उसको बिल्कुल पता नहीं होगी। वो जाके कोई ना कोई मुज्तहिद ही जो है इसका मसला हल कर सकता है। वही है ना। मुस्लिम भाई, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये सवाल पूछा क्यों था। ये जो इनका उस्ताद है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसने अपना एक सर्च पेपर लिखा है। सर्च पेपर के अंदर पहले सफ़े पे पहले ही जो उसने डंडी मारी है, कुरान पाक की एक आयत जो है वो उसने कोट की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और उसके तर्जमे के अंदर इतना बड़ा उसने कुफर किया, तर्जमा वहाँ पे करता है नकले कुफर नबाशी कि अल्लाह पाक ने आम इंसानों की किताबों के बजाय किताबों की बजाय अपनी भेजी हुई किताब की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह पाक ने कहा कि मैं और किसी की किताबों का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस कलाम का जिम्मेदार हूँ जो मैंने भेजा। मुझे ये बताएं कि ये कुफर है कि नहीं है? वो उसने क्या कहा? पूरे किताब जो भी थे, बाइबल ये वो नहीं, जैसे बुखारी, मुस्लिम या जितनी भी तफसीरें हैं या जितने उलमा ने तफसीरें लिखी हैं, कहता है वो सब की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, ये तर्जमा कर रहा है उस आयत का। अल्लाह यहदी, अल्लाह यहदी। पता नहीं ये कहाँ से सीख के आया है। पता क्या है कुरान पाक में? पता है
ہے کہ آپ نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب شراب کی نشے حالت کی میں، حالت میں ہوں. ہاں نشے کی تو حالت میں، سوری. اگر یہ اس کے جونیئر کے جس کو ٹھیک طرح سے پائپ بھی فٹ کرنا نہیں آتا، وہ تو یہ ان لوگوں کو یہی بتائے گا کہ آگے نہیں پڑھے گا. یہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے نماز کے نزدیک مت جاؤ، آپ مسلم لوگ بھائی نماز ابھی نہیں ایک پڑھو. نیا مسئلہ سنیں، مسلم بھائی ایک نیا ہاں ہاں مسئلہ سنیں، آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنا ہوگا اور آپ کے والدین نے بھی نہیں سنا ہوگا. جی جی کہتا ہے بتائیے. کہ اگر آپ غسل جنابت ہے نا آپ کے اوپر، اگر آپ اوکے. جنبی ہیں جی تو جی. کہتا ہے کہ آپ صبح اٹھے ہو فجر کی نماز کے لیے، اور کہتا ہے آپ کو پتا کہ میری نماز نکل جائے گی اگر میں نے غسل کیا، تو کہتا ہے آپ جلدی جلدی تیمم کر کے، اور کپڑے بھی نہیں بدلنے، وہ جو کپڑوں کے اوپر منی لگی ہوئی ہے نا، مادہ منویہ لگا اس ہوا کو ہے، بھی رکھ لو، اس کو بھی رکھ لو. ہاں 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 ہاں، چلو. کہتا ہے وہ کپڑے بھی نہیں بدلنے، آپ نے تیمم کر کے فٹافٹ آپ نے نماز پڑھ لینی ہے آپ نے، معاذ اللہ. سوچو کوئی ان کا فالوور اگر یہ چیز کو فالو کرے گا، وہ وائف کے ساتھ ہے، پھر بولے گا بھائی فجر کا نماز ہو رہا ہے چھوڑو، یہ خلاص کر کے میں جاتا ہوں، ویسے ہی تیمم کر کے جاتا ہوں، خلی وہی کپڑے پہ رہتا ہوں. جی اعوذ اچھا باللہ. ابو حسن بھائی، اس نے پتہ یہ حدیث کیسے یہ بیان چیز کی ہے؟ یہ وہ چیز اس نے بیان کی ہے کہ اگر آپ کو دل کرتا ہے، آپ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہو وائف کے ساتھ، اور آپ کا دل نہیں کر رہا یا مطلب اویلیبل نہیں ہے، تو آپ سو سکتے ہیں اور صبح اٹھ کے غسل کر سکتے ہیں. اس حرام خور نے اس چیز سے جو ہے نا یہ چیز کر لی ہے. یار یہ لیکن نا چھوٹی چھوٹی مطلب یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں، میں ان کا نا سیشن سن رہا تھا لائیو اس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ان کو کہہ رہا تھا کہ آج کے دور کے آپ عشرہ مبشرہ ہو، نعوذ باللہ، اور آپ ان 313 سے بہتر ہو استغفر جو اللہ. جنگ نہیں ہوتی جب 313 تھے، اور ان 313 سے بہتر ہو. ٹھیک ہے. میں نے ایک کہتا میں نے اس ہے کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ بول رہا ہے کہتے ہیں ہم صحابہ سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ تمہارے کو 2 اجر ہے، ان کو 3 ہے جو آنے والے. بھائی وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. جی جی. نہیں، ایک حدیث ہے نا وہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے جو یعنی کہ میرے صحابہ. تمہارے بعد جو آئیں گے نا وہ اس طرح کر کے، ایک حدیث مبارکہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے صحابی ہیں، تو وہ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے اس نے استدلال کیا ہے. حالانکہ ائمہ نے کہا ہے کہ یہ بعد میں آنے والوں سے مراد جو ہے یہ بالکل صحابہ کے جو بالکل بعد آئے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تابعین کی یہ بات ہو اب رہی ہے. ہاں تابعین کی بات ہو رہی ہے. تابعین یہ تبع بات تابعین. بے شک بے شک. تو اس نے اس سے استدلال یہ لیا ہے کہ آج کے جو مرزائی ہیں نا، یہ مرزا جونیئر جیلوی کے ماننے والے جو ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہ اس لیے کہتا ہے ہم صحابہ سے افضل ہیں. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کل واحد حسنہ بول دیا ہے، ابے اللہ رضا عنہم. ایک یہ بھی تو مسلم بات بھائی، ہے نا، اور نبی علیہ یہ السلام بھی نے تو جو فرمایا ہے کہ آج کہ کوئی بندہ کسی صحابی کو اگر کافر بھی کہہ دیتا ہے اپنے علم کی معاذ بنیاد اللہ پہ، تو وہ معاذ کافر اللہ. نہیں ہوتا. یہ بھی تو اس نے بکواس کی ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ بات کرنے سب والا میں بڑی بندہ چیز، مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں سب میں بڑی چیز اس نے غلط کی ہے، سب میں بڑا وہ جو کہ رازی کے کامہ کیا اس نے صحابہ کے بارے میں ہاں جی گستاخی ہاں کر جی. کے، سب میں بڑی چیز یہ کی اس نے. حسن بھائی ایک منٹ مجھے دیکھ کے بتانا، نیچے کوئی بہن تو نہیں بیٹھی ہماری؟ ابھی تو یار 12 گالی بندے مت بیٹھے دینا ہیں. یار، نہیں نہیں گالی نہ گالی دیں، مت. باقی یہ ہے نہیں کہ نہیں جو گالی بات نہیں میں دے لکھی رہا، ہے نا. میں میں گالی ایک نہیں دوں گا بھائی. اچھا میں اسی کی بات اس کے اوپر بتانے لگا ہوں ابو کہ حسن بھائی، میں ایک بات کر جی کے اجازت اس چاہوں نے گا، صرف ایک اس نے چھوٹی جی سی عظیم بات. بھائی، جی عظیم بھائی. 1 منٹ مسلم بھائی دیکھیں، جی جی حسن بھائی. ہماری ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے، توحید کے بعد رسالت ہے، ایسے ہی اس کے بعد دیگر ہاں جو میں ہے نے وہ سنا ہے فیض آپ نے جو ابھی ذری نظریات دیر پہلے بولا تھا وہ. جی جی. اور یہ کہتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد سیکس ہے، وہی رسالت کی، وہی اس کا لوگوں کے دماغ ادھر ہی ہے دماغوں نا. کے اندر صرف نہیں نہیں اس کا وہ عظیم دماغ بھائی، ادھر ہی ہے نا. عظیم جی بھائی جی قسم سے آپ نے یار میرے منہ کی بات چھین لی. میں نے نہیں اسی نہیں لیے پوچھا تھا اس کا، نیچے کوئی بہن تو نہیں بیٹھی. نہیں نہیں اظہر بھائی اس کا دماغ ادھر ہی ہے، وہ ٹائم پہ وہی سوچ رہا ہے، وہ ہمیشہ وہی سوچتے ہوگا. وہی بات کرنے لگا تھا نا کہ یہ وہی بات ہے جو یہ مجھے جو سب سے فوٹو آپ نے زیادہ. لگائی نا، وہ لوگوں کے دماغوں میں بھی یہی ڈال رہا ہے، ان کے فالوورز کے. جی مسلم میں بھائی، نے یہی میں بات کرنی تھی. prediction کر بولتا ہے دیتا کہ ہوں. مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ سیکس پسند آیا ہے، اور اورل سیکس جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، آپ لوگ کرو. تو میری یہ گزارش تھی مرزا جونیئر کے فالوور سے، مرزائیوں سے، اور قادیانیوں کے یہ جو بنے ہوئے ہیں
क्या बोलते हैं इसको कि राहगीर हैं, मददगार बने हुए हैं, इनसे ये गुजारिश है कि कादियानी जो है वो रजूलियत करवाएं, मिर्ज़े की सुन्नत पूरी करें, और मिर्ज़ा जूनियर जो मरज़ई है इसके मानने वाले, वो सिर्फ ओरल सेक्स करें और अपनी माँ के लिए 4 शोर जो है ना वो उनके ढूंढ के दें। खैर अल्लाह मुस्लिम करीम है भाई कि अल्लाह इसने उसको ना हिदायत दे, अब क्या बोल सकते हैं। इसने एक नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल, आपको पता ही है नेटफ्लिक्स जो है ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, उस पे ना एक सीरीज है सेक्स एजुकेशन के नाम से ना, तो इसने ये भी कह देना है कि वो सीरीज देख लिया करो जाके। हाँ मैंने एक चीज का एक अबू बयान हसन उसका भाई, मौजूद है ना। हाँ एक चीज़ है, आप उसको एक दो बार मैंने उसकी वीडियो देखी है, कभी भी कुछ बयान करता है ना, जाओ आप जाके वो फिल्म देख लो, उमर बिन खत्ताब, हाँ जाओ वो फिल्म देख लो। जब भाई फिल्म देखना है तो आपके पास क्यों आते हैं हम? हाँ। अजीब अच्छा है। फिर कहता है वो ना, उसके अंदर कहता है उसका जो म्यूजिक है ना, कहता है उसके अंदर बड़ी रूहानियत है उसके अंदर, लो उसका जो म्यूजिक है ना, और वो ईरान ने बनाई है ना अबू असल हसन भाई, में। ईरान तो आपको पता है उसका अब्बू है ना। वही है ना, शिया का वो है ना। हाँ जी। इसके लोग तो ऐसा बोलते हैं इल्मी किताब, यार अरबी तक नहीं पता इल्मी, कैसा इल्मी किताब ये भैया? भाई मैंने 2-3 ब्राड पे एक ही बात की थी यार, ये हम लोग को ये बता दो कि आप लोग गुस्ल करने जाएं ना, ठीक है, कोई भी मुसलमान है, 15-20 मिनट में गुस्ल नहीं होता। ये 15-20 मिनट में कैसे शिगिर्द तैयार कर रहा है, कैसे आलिम तैयार कर रहा है, जैसा खुद है वैसे ही करेगा ना। और एक बात ये है, मैं अभी जाने लगा हूँ, एक बात ये है कि कोई भी आदमी है ना, वालेकुम अस्सलाम, कोई भी आदमी है उसने कोई भी काम सीखा ना, अगर मैं दर्जी का काम सीखता हूँ या गाड़ी चलाने का सीखता हूँ, मैं किसी ना किसी उस्ताद से सीखूंगा। पहले ये तो देखे इसका उस्ताद कौन सा है, वो पहले ढूंढे। अगर इसने तो किया डिप्लोमा पाइप फिटिंग का, इससे तो वो भी ठीक से फिट नहीं हो रहे, और चला इस्लाम की बातें करने। भैया वो एक उल्टे ना सीधे जो पाइप होते थे ना, वो ब्रॉडकास्ट अपने अंदर लेके सीधा करता था। यार शीशा भाई देख लो एक देख ना लो भाई, मैंने नहीं पॉडकास्ट बोला थी। कुछ भी। नहीं अदर भाई एक मिनट, एक पॉडकास्ट थी, उसमें कहता है मेरी बीवी कहती है कि आप बड़ी गंदी गंदी बातें करते हो, तो कहता है मैंने कहा अब तो हर चीज की इंजीनियरिंग होगी। यार साढ़े अच्छा मैं चलता हूँ भाई लोग, हाँ? मैं आता हूँ बात। मुस्लिम भाई, जी मुस्लिम भाई बहुत शुक्रिया मैंने ना जी, अल्लाह मैंने ना हाफ़िज़। आपको मुस्लिम भाई बात सुना है भाई, एक सेकंड, मैंने ना आपको रिक्वेस्ट एक मिनट। की है, ये ना इनका जो अली भाई का कट्टर स्टूडेंट उसके पास ही होता है, वो लाइव सेशन करता है, हमने उसके सेशन में जाना है, आप कब फ्री होंगे? मैं जाके क्या करूँ वहाँ पर? यार वो ये इनको हवाले देने थोड़े से, उनका जो दिमाग खराब होना चाहिए। राजपूत भाई पता क्या बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी हिकमत अमली है कि दुश्मन के ना जरूरी नहीं होता कि आपने उसके दुश्मन के घर जाके उसे मार खा के आनी है, उसको इधर लेके आए। चलो इसको मैं ट्राई करूंगा, इधर लेके आऊँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उसको इधर लेके आए, क्योंकि ये लोग बड़े बदतमीज हैं, ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। नहीं प्रॉब्लम ये म्यूट करेंगे फिर नीचे उतार देंगे, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है, हम जो है बेहतर- किसी को म्यूट नहीं करते, हर बंदे भाई की बात बेहतर सुनते ये हैं, चाहे घंटा लगे बेहतर 2 ये है घंटे इन लगे। लोगों को इधर लेके आए, आप उधर ना जाएं। ये लोग बैठे इसीलिए कि इनके फॉलोवर बढ़े, ये तो कमाई इसी की खा रहे हैं फॉलोवर की। जो मिर्जा जूनियर वो भी इसी की खा रहा है कमाई, जो वो बड़ा था वो चंदे पे पड़ रहा था। अच्छा भाई लोग मैं निकलता हूँ, हाँ बात हो। ओके अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है भाई, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। ओके अफर भाई, मैं भी जा रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, थैंक यू। जी राजपूत भाई बात सुन मैंने रहा हूँ। करनी थी फिर यार भूल गया। अगर किसी भाई को चाहिए ना वीडियो, तो मुझे मैसेज करना मेरी इसी आईडी पे, मैं उसको वीडियो भेज दूंगा। इसकी साबित हो गई है कि कादियानियों से ये फंडिंग लेता है, और कादियानी इससे मिलने भी आए थे। अबू हसन भाई ना, आदर शाह साहब, बात ये है कि सबको पता है कि ये चाटे उन्हें खिलाता है, समोसे खिलाता है, हमें तो बहुत अरसे का पता है। मुफ्ती मुबशर शाह साहब के चैनल पे वो आया था, अबू हसन भाई, वो मादुल इस्लाम है, वो जी, मादुल इस्लाम, उसने उसने नहीं था क्या कि इसके कहाँ से जी, आते मादुल हैं इस्लाम। सारे मामला सारे
जी जी भाई अबू हसन ठीक है भाई, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ठीक है आज़ाद साहब। आसिफ भाई अबू हसन भाई लगता है मसरूफ हो गए हैं। अच्छा शाहज भाई ने एक सवाल दे नहीं चाहता पिया वे तुसी ते मैं ही रह गए हैं बस। दाल चसी बोलो बोलो हुक्म करो। पता है कि ये मैं देखा वे कि थले लोग ना लिखते ने हजरत अली अलैहिस्सलाम और असी बचपन तो सुनते आ रहे हैं कहते आ रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा कराम वास्ते रजी अल्लाह तआला अन्हु ते नबी जितने भी आए उनके लिए अलैहिस्सलाम। तो आप क्या कहते हैं, हाँ हम लोग कह बेसिकली सकते ना हैं या गैर नहीं? नबी के लिए जो है ना जहाँ तक हमने तो उलमा से सुना है, मुझे इतना सीधी बात है, मैं हर चीज़ में मिर्ज़ा इंजीनियर नहीं बनूंगा कि मुझे हर चीज़ का पता है। और मैं बाकी जो तक मैंने सुना है ना कि गैर नबी के लिए जो है ना वो मतलब नहीं कहना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी अबू हसन भाई आते हैं तो वो आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमाते हैं। हमने भी शुरू से उलमा से यही सुना है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही कहा जाता है, और जो है जितने भी अंबिया हैं उनके लिए अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो है ये मुझे इसका इतना इल्म नहीं है। सीधी बात। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਕਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਮੂ ਹੋਏ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਲਾ ਫੜ ਮੂੰਹ ਤੇ। मैं आमर नज़ीर हर किसी भाई से प्यार से मजाक भी करता रहता हूँ उनको। तो 500 मैं आमर नज़ीर ना देता दांगा।